جس کو ہم سب بھول چکے ہیں. اور آپ جو ورکنگ فورس یہاں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ اگر آج جتنی باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں، ان میں سے دو باتیں بھی آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں اور اپنے کیچمنٹ ایریا جو آپ لوگوں کا ہے، اگر آپ اسے کنوے کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. میری پیاری بہنوں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب ہماری جان کس طرح سے جاتی ہے اور ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں. جو کام آپ نے کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک کام کر سکتا ہے، ایک سیکٹری صاحب کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیول پہ جو کام کر رہی ہیں، آپ سے اس کا سوال جواب ہوگا، اور یہ آپ کا فرض ہے لوگوں کو بتانا. میں نے جب پی جی شپ کی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جناح کراچی میں، تو وہاں بڑی ہائی فائی لڑکیاں آتی تھیں میرڈ. ہم انہیں کہتے تھے آپ دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہیں، اور ہماری ڈیوٹی بچوں کے وارڈ میں بھی لگتی تھی بینگ این obstetrician. تو وہاں ان کے بچوں کو نزلہ، زکام، الٹیاں، پیچش، الرجیز، اسکن کی بیماریاں. تو ہمارے جو پیڈس کے ہیڈ تھے وہ یہ کہتے تھے ذوالفقار بھٹا صاحب، ان کی بیگم ہمارے ساتھ تھی شیرین بھٹا. ذوالفقار بھٹا کا بہت بڑا نام ہے، آج کل وہ امریکہ میں ہے، وہ آغا خان میں ہوتے تھے. اچھا کینیڈا میں جی، ڈاکٹر شیری بھی وہیں ہے ریٹائر ہو کے. تو وہ یہ کہتے تھے، ان کی بیوی ماشاءاللہ ڈاکٹر شیری واز ویری اسمارٹ، بہت خوبصورت، وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلاتی تھی. جب ہم پی جی شفٹ کر رہے تھے تو ان کا سیزیرین ہوا اور وہ اپنے بچے کو لاتی تھی، باقاعدہ بچی کو وہ دودھ پلاتی تھی. اچھا، میں نے یہاں 2 سال کی ٹریننگ پوری کی، الحمدللہ. پھر میں نے قائد اعظم میرٹ اسکالرشپ لیا تو میں گلاسکو چلی گئی. جب میں گلاسکو گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹرینڈ بالکل مختلف ہے. انگریز بچے کو دودھ پلا رہی تھی. میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھیں ڈاکٹرز، وہاں پہ ایک پورا 2 کمروں کا ایک ایریا فکس کیا تھا کہ یہاں پر جو ورکنگ ویمن ہے وہ یہاں پر بچوں کو دودھ پلائیں گی. تو میں بڑا حیران ہوئی. میں نے کہا دیکھو، ہمیں اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں. اب میں اس دن نیٹ پہ دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی کہ بریسٹ فیڈنگ مدر جب وہ دودھ پلاتی ہے، نہ صرف وہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہی ہے، اپنے بچے کو دے رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہے، اپنی فیملی کو دے رہی ہے، اپنے صوبے کو دے رہی ہے، پورے ملک کو دے رہی ہے اور پوری کائنات کو دے رہی ہے. تو دیکھیں کتنا آسان کام ہے. آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. اب اگر میں یہاں پر انگلش میں شروع ہو جاؤں اور دنیا جان کی بڑی بڑی باتیں سائنٹیفک آپ کو میں لاجکس دوں، آپ کو میری بات اتنی سمجھ نہیں آئے گی. آپ جب جہاں جاتی ہیں، جس سے بات کر رہی ہیں، ان کا لیول ذرا دیکھیں، ان کی سمجھ دیکھیں، اور ان کی سمجھ کے مطابق دیکھیں. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈبے کا دودھ برداشت نہیں کر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اب میرے گھر جو کام کرتے ہیں میرا ڈرائیور، اس کی جو بیگم ہے، اس کی بہن زکیہ اس کا نام ہے، اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے بچے کو کیا کر رہی تھی. میں نے کہا یہ اس کو کیا پلا رہی ہے؟ کہتی ہے کہ پانی اور گڑ کا پانی پلا رہی ہے. میں نے کہا کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کہتی ہے وہ بیمار ہے، اس کو کسی نے بولا ہے کہ آپ کا دودھ صحیح نہیں ہے، اس کو دودھ نہیں پلاؤ. تو بیٹا میں آپ لوگوں کو
HIV की बीमारी हो, वो भी एक्टिव। अगर किसी को TB है तो वो दूध कैसे पिलाएगी, पता है किसी को? मास्क लगा के। खुदा ना खास्ता कोविड हो गया है तो मास्क लगा के पिलाएगी। अब आपने एक औरत के पास जब आप जाते हैं, आपने उसको कैसे समझाना है? आपने उसको कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे आपके लिए क्या हैं, माँ के लिए क्या क्या है। छाती का कैंसर नहीं होता उस माँ को अगर वो सुबह शाम दूध पिलाती है। डॉक्टर सईदुल्लाह साहब ने कहा ना कि फैमिली प्लानिंग का ये बेस्ट तरीका है। वो हमारे लोग पता क्या कहते हैं ख़वातीन, डॉक्टर साहब मैं तो दूध पिला रही थी फिर भी मैं हामला हो गई हूँ। तो आपने उसको बताना है कि आपने सुबह शाम उसको दूध देना है। वजह क्या है कि हमारी माएँ दिन को तो पिलाती हैं, रात को उठना ज़रा मुश्किल होता है, फिर वो क्या करती हैं, बॉटल फीडिंग करती है। इस दौरान जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और क्या है कि जो अंडा बन रहा होता है ना, जिससे बच्चा बनता है, वो अंडा बनना शुरू हो जाता है क्योंकि रात को हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो क्या होगा कि आपने जो उसको बात समझाई है कि ये फैमिली प्लानिंग करता है, वो कहेंगी मैं तो दूध पिला रही हूँ। आपने उसको कहना है कि सुबह शाम दूध पिलाना है। फिर आप में से बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो डिलीवरीज भी करती हैं, तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चे की आपने कॉर्ड काट दी ना, अम्बिलाइकल कॉर्ड, बच्चे को फौरन माँ का दूध पिलाना एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। बहुत सारी डॉक्टर्स क्या करती हैं, उन्होंने ये बात सुन ली है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मैं बोल रही हूँ मेरे पास है। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कैसे होता है कि मैंने देखा है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी, बच्चा पैदा हो गया, माँ पे कपड़ा डाला है, बच्चे को भी कपड़े में लपेटा है और कह रहे हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नहीं, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है। माँ का पेट, बच्चे के कपड़े, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माँ और बच्चे की बॉन्डिंग, जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो एहतराम का रिश्ता है, वो बॉन्डिंग से होता है। और बॉन्डिंग कब होगी, जब एक माँ कुर्बानी देगी। जब कहते हैं ना कि माँ की कदमों के तले जन्नत है। अब हमारे बच्चे क्यों नहीं बात मानते हैं? माएँ क्या कहती हैं, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। आप सब उनको ये कहें कोई फिगर इससे खराब नहीं होता, इससे वजन कम होता है। माँ वो ख़वातीन जिनको स्मार्ट होने का है, वजन ज़्यादा नहीं करने का, उसको कहें बच्चे को दूध पिलाएं। अच्छा, बहुत सारी माएँ ये कहती हैं कि सिजेरियन हो गया, दूध बंद हो गया, इंजेक्शन लगाए। मेरे घर में दो मेरी भतीजियाँ, दे आर जस्ट लाइक माई डॉटर्स। एक का नाम सुमैया है, एक का नाम मारिया है। एक बड़ी मेहनती है, उसका जब सीजर हुआ बच्चा बहुत सेहतमंद माशाल्लाह, उसको इंजेक्शन भी लगे हैं, लेकिन चूंकि उसने बच्चे को दूध पिलाती रही है, पीजीशिप कर रही थी, वो क्या करती थी, उसका शौहर भी डॉक्टर है, वो दूध निकाल के फ्रिज में रखती थी। उसकी सास या जो मेड थी घर में, ये उसको बताती थी कि आप फ्रिज से इसको निकालें, अगर ठंडा है तो आपने क्या करना है, एक पतीली लें, उसमें गर्म पानी डालें और बॉटल इसके अंदर डिप कर दें, तो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। दूसरी जो है, उसने ना पार्ट 1 किया, ना वो सही तरह ड्यूटी पे जाती है, ना बच्चे को दूध पिलाया, और उसका बच्चा बिल्कुल इतना लागर। अब बात क्या है, आपने समझाना है बेटा, आपने बोलना है कि सजेरियन के बाद आप उसको फौरन दूध पिलाएं। इंजेक्शंस दूध को कम नहीं करते। आज का ये मैसेज
अपने पल्लू से बांध के घर जाए। ये आपका टेक होम मैसेज है। ऑपरेशन वाली माँ भी दूध पिला सकती है। इंजेक्शन से दूध खुश्क नहीं होता। वजह क्या है? माँ खुराक सही नहीं लेती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है और बच्चे को बार बार दूध के साथ लगाएं। आपने उसको समझाना है आसान लफ्जों में कि जब बच्चे को दूध के साथ आप लगाती हैं तो छाती से एक इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है और ब्रेन से वो हार्मोन निकलते हैं जो दूध बनाने में मुफीद किरदार अदा करते हैं। जितनी दिन में 10 दफा बच्चे को दूध से लगाएं, स्टिमुलेशन होगी, बच्चे का दूध बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, अपनी खुराक सही करें। बजाय ये कि आप पिज़्ज़ा खा रही हैं, आप बर्गर खा रही हैं, आप दूध, अंडा, गोश्त, दालें, ये आपने अपने बच्चे को 6 महीने के बाद वीनिंग डाइट स्टार्ट करवानी है। केला, खिचड़ी, सिरिलक तो बहुत महंगा हो गया है, आपने उसको चावल, आलू, ये चीज़ें देनी है। और माँ को क्या फ़ायदे हैं इसके? अगर आप इसको बच्चे को दूध के साथ लगाएंगी तो पीपीएच नहीं होगा। खून का जो बहाव होता है ना 40 दिन में, ये आप उनको समझा सकती, कोई मर्द उनको नहीं समझा सकता है कि बच्चे को जब आप दूध पिलाएंगी तो बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मैंने पहले बताया, खून की नालियां टाइट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो कम होगा। आपको खून की कमी नहीं होगी, छाती का कैंसर नहीं होगा,